Ассалому алейкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем. Мо бо тамошои футболи меҳан ки аллакай даври даҳуми он ҷараён дорад ва яке аз бозиҳои ҷолиб дар ин давр ин дерби шаҳри Хуҷанд дастаи Парвоз бар муқобили Эсхата пас аз чанд лаҳза рақобати худро оғоз мекунанд ва бозии ин дастаҳо метавонад яке аз рақобатҳои ҷолиб дар даври мазкур шавад. Ва мо ҳайати дубаро нишон дода мешавад ки албатта ин ҳайатро ман ҳатман ба шумо шинос хоҳам кард. Абдулло Давлатов имрӯз баъси дувари асосӣ дар майдон кор хоҳад кард ва боз албатта ёварон ё ба ӯ кӯмак мерасонанд. Бозгарони дастаи Парвоз инҷо акси хотиравӣ мегиранд. Ин анъана аст ки пеш аз ҳар рақобат албатта бозгарони ҳар ду тим акси хотиравӣ мегиранд. ҳайати дастаи Парвоз айни замон ба шумо пешниҳод карда мешавад бинандагони азиз ва 11 нафари асосии дастаи мазкур бо шакли ҷойгиршави 4-4-2 ба майдон ворид мешаванд. маҳз бо ҳамин тартиб ин даста ба мо нишон дода мешавад ки дар ҳафти бозӣ ин чизро метавонем мушоҳида кунем ва чанд нафаре ки дар ҳайати захиравӣ дастаи Парвоз қарор доранд онҳоро ҳам мушоҳида кардем ки метавонанд аз ҳайати захиравӣ албатта вориди майдон мегарданд. ва ҳайати асосии дастаи Эсхата бинандагони азиз ба таври зал мебошад. онҳо ҳам 4-4-2 метавонанд бозӣ кунанд, метавонад 3-5-2 шавад. инро албатта мо шумо боз дар рафти бозӣ беҳтар мушоҳида хоҳем кард ва боз қисми зиёди бозгароне ки дар ҳайати
захировӣ қарор доранд. онҳо ба мо шумо дар ҳамин фурсат пешниҳод карда шуданд ки метавонанд албатта дар ин дидор буз ба мо шумо як рақобати ҷолиб ва диданиро ҳама ин бузгароне ки дар ҳайати асосӣ ва захировӣ қарор доранд нишон медиҳанд. Хуб дӯстон азиз, дастаи Эсхат тавонист дар даври қаблӣ бозии бисёр ҳам муҳимро бо мусовӣ ҷамъбаст кунад. Бо дастаи Истиқлол ин тим бозӣ дошт ва он рақобат мусовӣ 0-0 ба итмом расид. Дастаи рақиби имрӯз яъне Парвоз бошад, дар даври гузашта онҳо ҳам бозиро мусовӣ анҷом доданд бо дастаи Вахш. Яъне бо ду дастаи хуб бозӣ карданд Парвоз ва Эсхат, яке бо Истиқлол, дигаре бо Вахш ва ҳар ду даста тавонистанд дар ин дидорҳо якхолиро ба даст доранд. Хуб ҳама чиз омода аст барои оғоз шудани ин рақобат ва ҳамагон дар интизори садои ҳуштаки дувари бозии имрӯза мебошанд. Дар ин фурсат акнун биёед ман шуморо бо ҳайати асосии ҳар ду даста шинос бинамоем ва оғоз мекунем. Мо аз дастаи Парвоз тавре шумо мебинед дар рақобати имрӯза мо аз бозигарони Парвоз ҳамчун мизбонони номиналӣ ба исо мераванд. ҳарчанд албатта ин дастаҳо ҳар ду бозии худро дар ҳамин майдон, яъне дар варзишгоҳи 20-солагии ҷумҳуриявӣ баргузор мекунанд, дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд. Хуб биёед намакнун ҳайати дастаи Парвозро мо мушоҳида кунем ки дастаи мазкур ба таври сайл ҳунарнамоӣ мекунад. рақами 1 Далерҷон Баротов, бозигароне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. рақами 2 Александр Мухин, рақами 4 Диловар Шарифзода, рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов, рақами 11 Евгений Биденко, бозигарони хатти нимҳимоя рақами 63 Табриз Мирзовалиев, рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, рақами 8 Мунир Давлатбеков, таҳти рақами 23 бозӣ мекунад Дуан Даниэл Квеко ва баъдан Баҳодир Абдивалиев таҳти рақами 9 дар хатти ҳуҷум аст ва рақами 77 Бекҷон Ҷурабоев ба мо шумо инҷо пешниҳод карда шудааст ки ин бозигар дар майдон метавонад ҳунарнамоӣ кунад. Хуб бид акнун ба ҳайати дастаи Эсхат ман шуморо шинос кунам. дарвозабон рақами 31 Иззатолло Турсунов, бозигарони хатти дифоъ рақами 23 Дилшодҷон Каримов, рақами 44 Сергей Прохоров, рақами 5 Муҳаммадҷон Рустамов ва рақами 21 Фирдавс Чахалов ки айни замон ин бозигар бо туб аст. аз аут тубро то ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд, фурсат меҷояд бозигарони дигаре ки дар дохили ҷаримагоҳ қарор доштанд барои зарба задан, вале буз муваффақ нашуданд. хуб футболбозони хатти ним ҳимоя рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 99 Боҳирҷон Сангинбоев, рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода, рақами 10 Бекзод Саидов, рақами 7 ҳамлагар Санҷар Ихсебоев ва ҳамроҳ бо ӯ Самандар Қодиров таҳти рақами 14 дар хатти ҳуҷум бозӣ мекунад. Фаррух Марофеев самурабби дастаи Эсхати шаҳри Хуҷанд аст ва самурабби дастаи Парвози шаҳри Хуҷанд Тоҳирҷон Муминов аст. бинандагони азиз, мутахассиси шинохтаи тоҷик ки акнун оҳиста бо дастаи Парвоз метавонад бозии худро беҳтару беҳтар кунад ва натиҷаҳоро хубтар бигардонад. хуб Парвоз бар муқобили Эсхат ин ду дастаи ҳастанд ки агар ба ҷадвали мусобиқа назар андозем аз гӯем ки 6 гуна метавонанд берун бошанд ва яъне 12 дастае ки ҳастанд метавон ба ду қисм тақсим кард. ҳарчанд формати чемпионат ин тавр нест ки ба ду чемпионат тақсим карда шавад, вале мо ҳамтун ба ду қисм ҷудо мекунем, яъне топ 6 дастое ки то экватори ҷадвал қарор доранд ва он дастое ки поёнтар қарор доранд. ин ду даста ҳар ду поинтар аз зинаи шашум ҳастанд. айни замон Эмомалӣ Аҳмадхон тубро ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд ва ин боз як вазъияти дигаре буд ки бебарор ҷамъбаст гардид. бинандагони азиз, биёед акнун шуморо бо студи дуварон ман шинос кунам. Абдулло Давлатов ин бозиро ҳакамӣ мекунад. ба ӯ аз як канор Ғайрат Рӯзибоев, аз канори дигар Холмурод Абдусаломов кӯмак мерасонанд. дувар эҳтиётӣ дар ин бозӣ Насрулло Кабиров аст. дар вар Хуршед Дадобоев кор мекунад. ба ӯ кӯмак мерасонад Хусрави Сидиқзод ва ҳамчунин як кӯмакрасони дигари онҳо Баён Дӯстов аст.
نوزیری دواران سفر محمد شایمردانوف است از نویای خراسان و کمیسر بازی شاروخ صادقوف از شهر دوشنبه. پس و کنار دو دیفاگران مرکزی بسیار وسیع موقع گرفتند. دیفاگران مرکزی دسته اسخطه. پس این البته و این میتواند به هجوم خوب دسته اسخطه بیارد. محمد جان رستموف بود که توپ را باقی پرداخت و به خطا اینجا بازی کرده شد. برای از پرسینگ برآمدن همچنین بازیگر منطقه تکیه‌گاهی که عبدالصمد صمدوف بازیگر رقم 6 است و هم با خط دفاع برمیگردد و همچون دفاعگر سوم مرکزی می شود. یعنی از چنین شکل استفاده میکند دسته اسخطه. اینجا با کمک دختران نیاز دارد. فکر دارم این دلوور شریف زاده است و مشاهده میکنیم که در کدام حالت او سه برداشت. بله این دلوور شریف زاده است هنگامی که پای خود را برد برای مبارزه با سمندر قادیروف. در این حالت او سه برداشت. اگر دسته اسخطه از برای از پرسینگ برآوردن از فوتبال منطقه تکیه‌گاهی استفاده برد یک نیم حمایتگر یعنی به اصطلاح همون فهمو یک اپورنیک اگر برگردد با خط دفاع مرکز همچون دفاعگر سوم مرکزی شود چون دو دفاعگر نمیتوانند از اودای پرسینگ برآیند پس او با اونها همراه می شود و سه نفر برای از پرسینگ برآمدن مبارزه میبرند. پس مشاهده کردن لازم است که پرواز هنگامی که در پرسینگ قرار داشته باشد یعنی هنگامی که زیر فشار قرار داشته باشد چگونه بازی میکند. یا فوتبال منطقه تکیه‌گاهی را برمیگرداند به قسمت مرکزی خط دفاع یا سه دفاعگر بازی میکنند و یک دفاعگر از کنار به خط نیم حمایه میرود. یعنی اینجا دو واریانت میتوانند وجود داشته باشند. عموما واریانت های گوناگون هستند ولی در مجموع و اساسا همین دو تاکتیک استفاده کرده میشوند. حمله نوبتی پس با داخل جریمه و اینجا دروازه‌بان باید توپ را بگیرد هرچند سنجر رخسیبویف کوشش کرد برای گرفتن توپ و ضربه زدن ولی اونجا ولین شده دلیر جان براتوف به توپ رسید. ضربه دلیر براتوف با خط هجوم. اینجا البته تنها ضربه به خط پیش بود نه با اون اصولی که در فوتبال موسیر زیاد استفاده کرده می شود. یعنی چرا در نظر دارم شما هم پای بردید که در فوتبال موسیر یک تندنسی رفته استفاده است و این خیلی زیاد است که جریان دارد. دروازه‌بان ها اونها هم در آغاز هجوم اشتراک می‌ورزند با پای خیلی خوب بازی میکنند و حمله از اونها شروع می‌گردد. اولین پاس را اونها دقیق میدهند و همینطور البته هجوم شروع می‌گردد. خیلی کم توپ را هم تو به خط پیش ضربه میزنند در دروازه‌بان ها در فوتبال موسیر. اونها کوشش میکنند تا نزدیک و با پاس کوتاه میانه بازی کنند. حمله دسته پرواز امکانیت خوب و اینجا افساید بوده است. عبدالله دولتوف بلند میبردارد دست خود را با اشاره اون که افساید است. موضوع افساید هم البته در فوتبال ما بحث برانگیز است. اینجا شما در حیرت نمانید که برای چی صدایش که دوبار پیشتر بلند نشد. حالا چنین است در همین حالت افساید بود. حالا چنین هست که در اون بازی که ور کار میکند در آنها دوباره اجازت میدهند تا نوبسته به افساید همون هجوم تا آخر دوام یابد و مشاهده میکنند دوباره که این حمله با چی انجام مییابد اگر ور باشد. و برای مثال اگر دوباره اندیشه کند که اینجا افساید هست و نوبسته از این امکانیت میده تو حمله ادامه یابد و بعد از اون که فرض کردیم بازیگر در افساید بوده تو برو به دروازه وارد میگرداند. بعد از اون ور رو متوجه میگردند که واقعا اونجا افساید بود یا نه. یعنی سیستم ور امکانیت میدهد تو دوباره همین چیز رو استفاده ببرند. اما اگر ور نباشد در این صورت البته کلا حالت دیگر می شود. اگر اون بازیگری که در افساید باشد با اجازه داده شود که او رفته
توپ با دروازه وارد کند و بعد از گل زدن افساید گرفته شود میتواند بحث و مناظره خیلی زیادی را با وجود دارد. از این لحاظ البته گویم راه حل منطقی همین مسئله چنین است. ارسال بعد داخل جریمه پاس به مرکز ولی احمد خان پاس به عقیب پرتاب نوبتی و این حمله خوبی دسته از خطا بود که ببر جنباز کردید. اولین ضربه کنجی است ولی به ما نشان میدهند ارسال با داخل جریمه گاه. جان کریموف پاس به عقیب حالا نوبتی دسته از خط پرتاب با داخل جریمه گاه. اینجا فرصت برای ضربه زنی بود یعنی با یک رسیش میتوانست کوشش ضربه زدن کند بهیر جان یا سنگین بویف ولی برای بهیر سنگین بویف چنین ضربه را زدن البته مشکل است نه تنها برای دلخواه فوتبالباز توپی که از هوا آماده شده باشد اونو دقیق زدن خیلی مشکل است. پاس نوبتی به داخل جریمه گاه دقیق این پاس جنباز شد اینجا در هجوم از خط قرار داشت و هرچند کوشش های خوبی توپ را به داخل جریمه گاه رساندن هست ولی تو هنوز این چیز دیده نمی شود. پس به مرکز در مرکز میبینه که بازیگران از خط توپ را میگیرند ولی خیلی زود باز پرواز اون را به نظارت خود بر میگرداند. ولی احمد خان توپ را اداره میکند با هدیر عبدالولیف و اینجا تبریم مشاهده میکنیم توپ از میدان بیرون شده است. اوت نوبتی میتوانند بازیگران از خط به حمله نوبتی بگذارند ولی باز در همین فرصت توپ را میگیرند فوتبالبازان پرواز امکانیتی با حمله گذاشتن را دارند دوان دانیل کویکو ولی باز هم خیلی زود توپ به نظارت دسته دیگر میگذارد. چون اشتباه زیاد دیده میشوند هنگامی که یک دسته توپ را درست اداره کردن نمیتواند با چنین حالت آورده میرساند که توپ زود از نظارت این دسته به نظارت دسته دیگر میگذارد. یعنی حالا یکی از دسته ها خود را همچون دسته نشان نداده است که توپ را درست و به مدت طولانی اداره کرده تواند. منیر دولتبکوف او یکی از آن فوتبالبازانی است که میتواند در اداره کردن توپ و در اداره کردن حمله ها نقش مهم داشته باشد. عموما از اولی موسم منیر دولتبکوف نه تنها از اولی موسم حتی موسم گذشته رو به خاطر میاریم هنگامی که البته برای دسته پرواز لازم بود تو به لیگ عالی مملکت برد یعنی از لیگ یک
бозигари мазкур дар сатҳи олӣ баромад кард ва тавонист барои ба элитаи футболи мамлакат баровардани дастаи парвоз хизматҳои шоё намояд. ва дар дастаи мазкур дар лигаи олӣ ҳам боқӣ монд. пешниҳодҳо буданд, вале Мунир Маз дар дастаи парвоз боқӣ монду айни замона дар ҳамин ҷо корномаи худро давом дода ҳисоб аст. паси навбате Санҷар Хисибоев онҷо дар дохили ҷаримагоҳи дастаи парвоз мубориза бурд, вале шокирдони Тоёҷи Муъминов тавонистанд тӯбро аз миндақаи хавфнок бароранд. Фирдавс Шахалов, пасио Санҷар Хисибоев имконияти зарбазанӣ меҷӯяд ва чунин имкониятро пайдо мекунад. Зарба мезанад, бо хато ҳам бошад, дар ниҳоят Далер Баротов тӯбро мегирад. ҳангоме ки тӯб рафта истода буд, ҳама андеша мекарданд ки ҳоло Далер Баротов бемушкилӣ тӯбро мегирад, вале тавре мебинем каме дар идора кардани тӯб ва ба даст гирифтан хато кард Далер Баротов. новаста аз ин вазъият барои дастаи парвоз ба хубӣ ҷанбаст гардид ва барои дастаи Исхата бошад бенатиҷа. пойдаи бозӣ дар маркази майдон вайрон шуд. Квеко фурсати хуб меҷӯяд барои зарба задан ва Фирдавс Шақалов дар лаҳзаи охирин ҳангоме ки Квеко Даниел аллакай зарбаро омода кард, тӯбро аз назди пойҳои ӯ зада дур кунад. Эмомалӣ Аҳмадхон ӯ дар кунҷи майдон қарор дорад. ирсол ба дохили ҷармагоҳ партофта мешавад, вале каме баландтар ва тӯб нодақиқ меравад. با داخل جریمه‌گاه امکانیت برای ضربه‌زنی. کویکو پاسیو با خطی حمله و باز یک هجوم دیگر بود، اما این وضعیت هم به نتیجه جنبست می شود. رستموف پاسیو با قیب، این وضعیت بود که به نتیجه جنبست کرد. ارسال نوبتی با خطی حمله توسط کنار یوگنی بیدینکا.
ضربه به خط هجوم. کویکو خیلی فاول است. دانیل کویکو امکانیت برای ضربه زنی. ضربه و دروازه‌بان این حالت را برطرف می‌کند. چرا چنین ضربه بد اجرا کرده شد؟ همه کار را دوان دانیل کویکو درست انجام داد غیر از ضربه از همه اخیر. پرتاب به کنار. هجوم نوبتی آغاز می شود و باز هم پرواز فاول است. دانیل کویکو پاسیو پاس خوب رو به کنار اصلا رسانید. اینجا تبریز میرزاولیف امکانیت است. پرتاب به داخل جریمه گو دوان دانیل کویکو مبارزه میبرد و این باز هم وضعیت بود که به نتیجه جمع بس کردید. تبریز میرزاولیف پرتاب به داخل جریمه گو. این وضعیت به نتیجه جمع شد ولی حمله ادامه دارد. ضربه و چگونه ضربه اولی و خوب را اجرا کرد یوگنی بیدینکا و دروازه‌بان عزت الله تورسونوف توانست از زوده برطرف کردن این ضربه برآید. واقعا ضربه قوی بود و از همه لحظه خوفناک این رقابت ما از همین حالت است که در دقیقه 21 رخ داد. پس این نوبتی یک ضربه دیگر. این نوبتی موملی احمد خان ضربه زد ولی ضربه اجرا کرده و خیلی هم بلند رفت. از فاصله دور این ضربه اجرا کرده شد، خیلی دور. قاعده بازی ویران نشده است یا ویران شد. داور با کمی ایست هم باشد صدای اشتک خود را بلند میگرداند. اینجا معلوم که قاعده بازی ویران شده است. حسابی خودبان کنی 3-0 امکانیت است. پرتاب وضعیت خیلی خوفناک. ضربه و دروازه‌بان توانست این حالت را برطرف کند. ضربه با شست و مستحکم اجرا کرده نشد.
جام دروازه‌بان به خطا و به مشکلی توپ را میگیرد. حالا نوبت این هجوم بسیار هم خوفناکی دست اسخط است. ضربه و وضعیت بسیار خوب گلزنی بود اما بگزاد سعیدوف ضربه نادقیق به طرف دروازه اجرا میکند. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم افساید نبود. سرعت خوب رو اینجا نشان داد بگزاد سعیدوف ولی تنها ضربه خوبی به این فوتبالباز نرسید. نمیتوان گفت که یکی از دسته برتری خوبی دارند در رقابت. بازی برابر جریان دارد ولی فرصت خوبی گلزنی رو ما از بازیگران دسته پرواز داشتند. البته در نظر داریم از ضربه که евгений بیدینکا زد اون ضربه واقعا هم خوفناک بود. بعد از اون البته و پیش از اون هم امکانیت‌های خوب گلزنی پیدا نشدند. خوب برای پرواز یک فرصت دیگر بود هنگامی که ضربه نه اونقدر سخت زده شد، یعنی اون هم به لحظه خوفناک تبدیل نیافت. پس مرکز منیر دولتبکوف بسیار هم خوب از بین چند نفر توپ را گذراند و بعدا به خط حمله پاس داد. در آنجا در هجوم مبارزه برد евгений بیدینکا برای گرفتن توپ ولی دفاعگران اولین اشتباه توپ رسیدند. حمله نوبتی اسماعیل خونجانوف. منیر دولتبکوف توپ را اداره میکند. پاسی او ارسال با کناری راست توسط همین کنار هجوم دسته پرواز ادامه داشت. بازم خیلی زود شاگردان طاهرجان مومنوف توپ را به خود برگرداندند. پاس نوبتی و این وضعیت اکنون به براجم بس می شود. سوال اکنون همین است که چند ثانیه بازم توپ را اداره خواهند کرد فوتبالبازان اسخط، چون طور بازی نشان داد خیلی زود توپ از دست می رود. مرحمت حتی 4-5 ثانیه بود که توپ در نظارت بازیگران اسخط بود. حالا نوبتی دسته اسخط ولی بازم به براجم بس می شود. تبریز میرزاولیف پس برقیب ارسال به خط هجوم. پرتاب به کنار چپ. حمله نوبتی پس برقیب
از اینجا ارسال بعد داخل جریمه‌گاه پرتافته می شود و فیردوس چخالف اولین شده به توپ رسید ولی ضربه به طرف دروازه زده شد چون توپ هم بلندتر بود. ضربه دقیق زدن مشکل. حمله نوبتی پس به موقع ضربه زنی قاعده بازی برام می شود بر مقابل منیر دولتبکوف و قاعده برام کنی بود. دالر براتوف خیلی خوب بازی کرد. حتی رقیب را فریب داد. زیر فشار یگان ترس و هراس نداشت. حمله نوبتی دسته از خطا. قاعده بازی برام می شود و داور اولین مرتبه در بازی امروز کارت زرد نشان می دهد با عبدالصمد صمدوف. این کارت زرد نشان داده شد و او اولین نفر می شود که در بازی امروز داور با آگاهی می دهد. طبعا ما مشاهده میکنیم قاعده بازی بر مقابل تبریز میرزا ولی فایران شد. یعنی بدین که در نزد توپ از یک وضعیت دیگر استانداردی ضربه به خط هجوم مبارزه در حمله آفساید بود. هجوم نوبتی پرتاب به کنار. اوت به نفع دسته از خطا. دلشاد کریم مفتور و داخل جریمه‌گاه می‌پرتاید ولی این وضعیت برطرف شد. اگر توپ رو می‌گرفتن بازیگران پرواز البته اونها با خط هجوم پرواز می‌کردند اما در این حالت فوتبالبازان از خط هم با درک همین چیز توانستند زود اداره توپ را بگیرند. قاعده بازی بران شده است و بیگ جان جورابویف باز یک نفر دیگری است که کارت زرد میگیرد. این بازیگر از هیئت دسته پرواز است. و ما شده میکنیم که بیگ جان جورابویف در کدام حالت به ویران کردن قاعده بازی راه داد. 5-1 حساب ویران شدن قاعده بازی. بازیگران پرواز یک مرتبه انا همین حالت که بود در اینجا قاعده بازی را ویران کردن. پرتاب داخل جریمه‌گاه دروازه‌بان از موقع خود بیرون میبراید. این حالت رو برطرف میکند و قاعده بازی بر ضد ویران شد. بعد از هدف داور توپ ضربه زده شد و به دروازه وارد گردید. اینجا بر مقابل دالر براتوف قاعده ویران کنی بود و اشاره میکند عبدالله دولتوف که دروازه‌بان دسته پرواز به کمک پزشکان نیاز دارد. با ما بار دیگر در لحظه تکرار نشان میدهند که این حمله به دروازه‌بان بود. Ruslan, donna sen göbeği o be.
از جا بالا می شود. عدل براتوف و اکنون آماده است تو را به بازی وارد کند و رقابت ادامه یابد. هجوم نوبته ارسال با داخل جریمه و این وضعیت را بازیگران پرواز برطرف میکنند، اما پریسینگ کرده میتونند دوباره به خود برگردانند بازیگران دسته اسخط و از رودای پریسینگ خوب برآمدند فوتبال بازان پرواز. اما تنها در آخر یک مشکلی که پس 9 دقیق رسانیده شد به خط هجوم. اگر این پس هم دقیق میرفت بس این گیم که به طور ایدئالی برآمدن از فشار و از پریسینگ بود. هوای نوبته هوای نوبته میتواند اینجا تو را بگیرد بازیگر دسته اسخط، هرچند کوشش خوب هم بود برای جهانگیر اکبرزاده بازیگر رقم 77 ولی توپ از میدان بیرون می رود. سرعت خوب نشان داد جهانگیر، تو به حمله رفت اما در این حالت نتوانست توپ را بگیرد و حمله را ادامه دهد. الکی رسما معلوم است دوستان عزیز که در موسم نو مسابقه‌های خوروی از تاجیکستان 2 دسته شرکت می‌ورزند. قهرمان لیگ عالی مملکت اشتراک میکند در بازی گزارشی خود در بازی پلی آفی در مرحله پلی آفی لیگ چمپیون های 2. دسته که صاحب جام تاجیکستان می شود، این دسته در مرحله گروهی جام دعوت کنفرانس فوتبال آسیا شرکت خواهد ورزید. فرصت نوبتی پس باقی و از اینجا ضربه زده می شود اما خیلی نادقیق. Передача Чакалов. Пас ба Акиб. توپ با داخل جریمه‌گاه به نزدیکی جریمه‌گاه پرتافته شد.
این معلوماتی که البته من به شما دادم یعنی اشتراک کردن دو دسته در مسابقه قهروی این به موسم 2027-2028 ربط دارد. یعنی در موسم 2027-2028 چمپیون تاجیکستان در سال 2026 در مرحله پلی آف لیگ چمپیون‌های دو بازی میکند و جایزه دار جام تاجیکستان 2026 یعنی سال جاری در مرحله گروهی جام دعوتی کنفرانس فوتبال آسیا. دلشاد کریموف پرتاب با داخل جریمه گاه اینجا فردوس چخالوف کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی میماند. تا انجام وقت اساسی قسم اول حساب رقابت 0-0 در نیمه اول هر دو دسته یک خل یک مرتبگی با گل خیلی نزدیک بودند. حالا نوبتی پس با خط هجوم اینجا تنها توپ برآورده شد از منطقه خوفناک و توپ در نظارت بازیگران دسته پرواز است. امکانیت خیلی خوب دارد کویک و دانیل دو نفر با مبارزه بردند و این وضعیت برطرف کرده شد. جهانگیر اکبرزاده توانست در برطرف کردن همین وضعیت نقش مهم داشته باشد و اگر دوان دانیل سرعت بلندتر می داشت این وضعیت 100% گلزنی میشد. بارگر متوجه میگردیم ببینید چگونه امکانیت بود برای این بازیگر. توپ را از خود کمی دورتر میگیرد و دیگر نمیتواند اینجا هیچ کار کند. توپ به کنار، ضربه به خط هجوم و توسط کنار چپ حمله خوبی دسته اسخط. دوستان عزیز پرتاب به داخل جریمه و دروازه‌بان توپ را از موقع خود دور میکند. امکانیت است برای بازیگران اسخط. پس با عقیب امکانی ضربه زنی وجود دارد. کنی ضربه خیلی دیر شد برای ضربه زدن و در نهایت کار ضربه زد بهزاد سعیدوف که ضربه‌اش البته به نتیجه جنبش شد. نوسته از این حمله ادامه خواهد کرد. فشار بازیگران دسته اسخط بود که این فشار هم به نتیجه به انجام رسید. بعدا محمد رستموف توپ را به دروازه‌بان عزت الله ترسونوف میدهد که وضعیت مذکور را برطرف کردن توانست. فردوس چخالوف پس به عقب محمد جان رستموف
پس به مرکز اینجا ارسال به خط هجوم و دروازه‌بان اینجا به خط باید توپ را گیرد. منظره خیلی زیبا در شهر خوجند دوستان عزیز، چون ما در هفته برای جامعه فوتبالی خیلی مهم قرار داریم. بیاد با این هجوم ما نظر بندازیم. پس با موقع ضربه زن امکانیت عالی، گل زدن، ضربه و گل. سمندر قادیروف دوستان ارجمند با زدن گل دست می‌یابد و گویا همین سالیوتو به خاطر گل زده او باشد دوستان ارجمند. حساب رقابت 1-0 و بینید گویا که پیشکی این سالیوتو به خاطر گل آماده شده باشند. مخصوصا بسیار هم سر وقت گل زد، گویا که همین فضای متنتن و جشنی را انتظار بود سمندر قادیروف. بعد از آنکه آوازها به گوشش رسید و در حال به خلاصه آمد که باید در همین فضای ایدونه به زدن گل شرفیاب گردد. حساب دیدار 1-0 اسخط به پیش برآمد. میتوانیم بارگر متوجه بگردیم دروازه‌بان رو هم فریب داد این بازیگر سمندر قادیروف. ببینید دروازه‌بان پای سر می شود، پای خود رو هم عقب کشید دلیر برات، چون اگر پای خود رو عقب نمی‌کشید تو قاعده بازی رو ویران می‌کرد و این با پنالتی می‌آورد. 2 دقیقه زم کرده شد به وقت اساسی قسم اول. پس به کنار. پس به کنار راست. فرصت بسیار هم خوب پرتاب به داخل جریمه، امکانیت و این وضعیت برطرف کرده می شود. حمله دسته پرواز ادامه دارد. یک سال دیگر به داخل جریمه دروازه‌بان عزت الله ترسونوف از موقع خود بیرون برآمد و این حالت را برطرف کرد. همینطور دوستان عزیز قسم اول رقابت دسته‌های پرواز و اسخط دو دسته از شهر خوجند به انجام رسید. حساب نیمه اول 1-0 است. در آخر قسم اول سمندر قادیروف توانست به زدن گل دست یابد همین لیگنری دسته اسخط و حساب این زمان 1-0 به نفع دسته اسخط شهر خوجند است. در میدان شما را انتظاریم، با ما باشید.
Назад دیگه. شوف رفتیم تو باید سوزن تو. علی بابا. Давай, Исаак, 2 минуты. Все, دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت به شهر خوجند و قسم دوم رقابت دسته‌های پرواز و ایستخط. در آغاز نیمه دوم می‌بینیم که تغییرات در هیئت دسته پرواز است. از میدان الکساندر موخین گرفته شد و به جای او بازیگر تحت رقم 74 اسدبек جورابек زاده به میدان می‌آید و در نیمه دوم دسته پرواز بسیارتر توجه به خط حمله خواهد داشت، یعنی میتواند بازی هجومکارانه نشان بدهد. پرواز بر مقابل ایستخط دربی شهر خوجند. حساب پس از تمام شدن نیمه اول رقابت 1-0 دسته ایستخط پیش صف است. یگانه گل را در آخر نیمه اول سمندر قادیروف بازیگر رقم 14 به ثمر رساند و با همین حساب و با همین یگانه گل نیمه اول به انجام رسید. اکنون در قسم دوم این دیدار میتواند دسته پرواز برای نشان دادن بازی بهتر تلاش بورزد، چون اگر ما قسم اول را به خاطر داریم دسته مذکور امکانیت‌های گلزنی داشت
برای مثال چگونه یک به یک دوان دانیل کویکو رفت، فرصت خیلی خوب بود هنگامی که نتوانست توپ را به دروازه وارد بگرداند. غیر از او باز چنین حالتهای دیگری هم به وجود آمده بودند، ضربه‌های خوب هم بودند. خلاص دسته پرواز هم امکانیت داشت در نیمه اول و میتوانست با گل از میدان بیرون رود، ولی یگانه گل را از بازیگران دسته اسخط به ثمر رساندند و حساب رقابت 1-0. خود رسا میکنم بینندگان ارجمند که این بازی دور دهم است در لیگ اولی مملکت و با نظر داشت تغییراتی که شدند بیاید من شما رو با هیئت بردگر شناس بینمایم و ما آغاز میکنیم از دسته پرواز که در اینجا علاقه گفتیم تغییرات به عمل آورده شد با اون که به میدان چگونه حملگر اسدبک جورابک زاده آمد. هیئت به طور ازل از دروازه‌بان دلیل جان برادوف رقم 1 دارد، رقم 2 الکساندر موخمودو از میدان گرفته شد، به جای او اسدبک جورابک زاده تحت رقم 74 به میدان آمد. رقم 4 دیلوور شریف زاده، رقم 5 اسماعیل اوخونجانوف، رقم 11 evgeniy بیدنکا، رقم 63 تبریز میرزاولیف، 7 امام علی احمد خان، رقم 8 منیر давлатбеков، رقم 23 دوان دانیل کویکو، 9 بهادیر عبدوولیف و رقم 77 بیگ جان جورابویف. سرمربی دسته پرواز شهر خوجند طاهر جان مومینوف متخصص شناخته تاجیک محسوب می شود. هیئت دسته اسخط برای رقابت مذکور چنین است: عزت الله ترسونوف رقم 31 دروازه‌بان، رقم 23 دلشاد جان کریم، رقم 44 سرگئی پروخورов، رقم 5 محمد جان رستموف. توجه میکنیم به این هجوم ببرا جنباز شد. رقم 21 فردوس چقالوف، عبدالصمد صمدوف رقم 6، رقم 99 باهر جان سنگین بویف، 77 جهانگیر اکبرزاده، بگزاد سعیدوف رقم 10، رقم 7 سنجر رخسی بویف، رقم 14 سمندر قادیروف و سرمربی دسته فروخ معروفیف است. دوران بازی امروزه بینندگان عزیز اینها هستند. بعد از این هجوم، بعد از این وضعیت استانداردی میتوانیم ادامه بدهیم. اسماعیل اوخونجانوف تو رو به داخل جریمه‌گاه میپرتاید، فرصت میتواند خوفناک باشد. دروازه‌بان این را برطرف کردن با تو خیر نه امکانات ضربه زنی، ضربه نوبتی و توپ بالاتر از دروازه میرود. 9 دقیق اینجا بیگ جان جورابویف ضربه زد، همچنین یک بازیگر دسته اسخط اوسب هم برداشت. میتوانیم متوجه بگردیم که چگونه این وضعیت به حالت خوفناک تبدیل یافت. اینجا ضربه دردناک شد برای بازیگر دسته اسخط هنگامی که این ضربه اجرا کرده شد. صدی روی تو بود سرگئی پروخورov و از ضربه اجرا کرده بازیگر دسته پرواز با او درد آورد و دردناک شد. خب در این رقابت طور گفتیم دوور اساسی این عبدالله давлатов است از ناحیه شهرینو، با غیرت روزبای و خانمراد عبدالسلاموف هر دو از شهرینو کمک میرسانند. دوور اتیوتی نصرالله کبیروف از شهرینارک در نوژه ور خورشید دادوبویف قرار دارد، با خسروی صدیق زاد کمک میرساند از شهر دوشنبه. یاردمچی و بیان دوستوف از شهر ایسار یک کمک رسان دیگری آنهاست. سفر محمد شایمردانوف از خراسان ناظر دووران و کمیسر بازی شاروخ صادقوف از شهر دوشنبه. حمله نوبتی دروازه‌بان از موقع خود بیرون میبراید و او این وضعیت را برطرف کردن توانست. هجوم نوبتی پاس به کنار. بعد از مسابقه متوجه میشویم بینندگان ارجمند و بعد از برگزار کردن 8 رقابت دسته پرواز در حساب خود 8 امتیاز دارد و این زمان این دسته در زینه دهم است. 8 بازی که گذراند در آنها دسته مذکور توانست 2 پیروزی به دست آورد، 2 بار
бозиро бо мусови ҷамъбаст кард ва дар 4 бозӣ бохт. аммо бояд гуфт ки дастаи Парвоз дар 3 бозии охир мағлуб нашаванда аст. баъд аз он ки 2 бозии пайопай бо мағлубият ҷамъбаст шуданд, яъне дастаи Истиқлол тавонист Парвозро 3-0 шикаст бидиҳад. ҳамчунин дастаи Равшан бо ҳисоби 1-0 Парвозро мағлуб кард. баъд аз он 2 ғалаба пайопай буданд барои Парвоз. онҳо 1-0 дастаи Ҳосилоти Ноҳияи Фархорро шикаст доданд ва ин яке аз сенсатсияҳои давр буд. баъд аз он 2 бозӣ пеш аз ин онҳо тавонистанд дар дерби дастаи Хуҷандро мағлуб кунанд бо ҳисоби 2-0 он бозӣ поён ёфт. ва дар бозии даври гузашта дастаи Парвоз бо Вахш бозӣ кард. боз як дастаи дорои бозигарони хуб ва бо онҳо дастаи Парвоз бозиро мусовӣ 1-1 ҷамъбаст намуд. аут ба нафи дастаи Парвоз. метавонад дур тӯбро партояд Исмоил Охунҷонов. тӯб ба дохили ҷармагоҳ партофта мешавад. фурсати навбатӣ барои зарба задан пайдо шуд. бозам як вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Исхата. Исмоил Охунҷонов дар канор муборизаро идома медиҳад. тӯбро аз минтақаи хавфнок баровардан бозигарони Исхата метавонанд ба аксул ҳамла гузаранд ва тӯбрабои дар минтақаи маркази майдон. Мирзовалиев пас ба канор. Квеку Даниел бар зидди легионери дастаи Парвоз қоидаи бозӣ вайрон шуд. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. агар мо ба мавқеи дастаи Исхата назар беандозем, Исхат ҳамон қадар мавқеи хуб дорад. аз Парвоз танҳо як хол бештар дорад ин тим. агар Парвоз баъд аз 8 бозӣ 8 хол дошта бошад, пас Исхат ҳатто баъд аз 9 бозӣ 11 хол дорад. 3 хол бисёртар дорад дастаи Исхат аз Парвоз ва бо касби 11 имтиёз дастаи Исхат айни замон дар зинаи 8-ум аст. аз 9 бозие ки ин даста гузаронидааст, тавонист дар 3 бозӣ ғалаба кунад. имконият барои зарбазанӣ ва ин ҳолат бартараф шуд. 3 бозӣ бо ғалаба ҷамъбаст шуданд. дар 2 бозӣ мусовӣ кард Исхата ва 4 бозиро бо бохт анҷом буд. ин даста дар 4 бозии охир мағлуб нашаванда аст. 2 бозӣ бо ғалаба анҷом ёфтанд ва 2 бозӣ мусовӣ.
بعد از اون که دسته کلوب مرکزی ورشرتیش خود سیسکای دوشنبه با حساب 2-0 اسخات را شکست داد. پس از اون در 4 بازی به باخت رفته ایستاده است. دسته اسخات سر اول آنها توانستند استرافشان را در سفر 1-0 مغلوب سازند. بعد از آن پیروزی بر مقابل دسته سردار شهر ترسوزاده بود با حساب 4-3 بازی به انجام رسید. بعدا یک باز دیگر بر مقابل دسته رگارتا داز بود در سفر که در اونجا فوتبالبازان اسخات توانستند بر مقابل دسته خوب دسته رگارتا داز که حالا یکی از دسته‌های بهترین است و خیلی خوب رفته ایستاده است مساوی کند 2-2 و در بازی دور گذشته باشد اسخات بازی داشت با استقلال و دسته استقلال را نگذاشت تا یک گل به طور دروازه این تیم بزند و بازی با نتیجه 0-0 به انجام رسید. حالا اسخات میتواند شماره بازی بدون باخت خود را به 5 عدد رساند این یک و میتواند در 5 بازی اخیر 3 غلبه و 2 مساوی داشته باشد، یعنی 5 بازی به باخت داشته باشد که این نتیجه خیلی خوب برای دسته اسخات می شود و اینجا ضربه به طرف دروازه. اگر آنها توانند پیروزی خود را نگاه بدارند در این صورت دسته مذکور 14 امتیاز میگیرد و 14 امتیاز به دسته مذکور میتواند امکانیت بدهد تا دسته مذکور تا به زینه پنجم بالا رود، یعنی چنین احتمال هم هست. این زمان دستور از همدیگر آنقدر زیاد امتیازات جدا نمیگرداند. برای مثال دسته زینه پنجم را از دسته زینه هشتم یا حتی دسته زینه هشتم را از دسته زینه چهارم تنها 4 خل جدا میگرداند. امکانیت نوبتی توسط کنار میتونن با حمله گذارن بازیکنان دسته اسخات. فرصت خیلی خوب است برای ادامه دادن هجوم. ضربه و خیلی امکانیت خوب بود ولی جهانگیر اکبرزاده بسیار هم ضربه نادقیق زد، خیلی بلند رفت توپ. حالا نوبتی سنجر خسیبایف پس به عقیب. خوب متوجه می‌گردیم با تغییراتی که در هیئت خوب دسته اسخات انجام داده میشوند. با میدان بازیگران تحت رقم‌های 81 و 8 به میدان میآیند. این حاجی عبدالمنان و همچنین رستم جان صبورов هستند بینندگان عزیز که حالا همین بازیگران به میدان وارد میشوند. از میدان جهانگیر اکبرزاده گرفته میشود. این یک و غیر از او باز بایر سنگین بویف هم بیرون از میدان میشود. بازیگران تحت رقم 99 بایر سنگین بویف تحت رقم 6 در میدان بود. جهانگیر اکبرزاده رقم 77 بود و بایر جای سنگین بویف رقم 99 رقم 99 و همچنین 77 از میدان بیرون شدند و جای اونها رقم 8 و 81 به میدان آمدند. حاجی عبدالمنان و رستم صبورов.
دو تغییرات در هیئت دسته اسخاتا و غیر از این نفرانی که به میدان آمدند باز در هیئت ذخیروی دسته اسخاتا چون فوتبالبازان هستند. مومین جان گدایبایف دروازه‌بان، حاجی بویزویف دفاعگر، بختیار ظریفوف دفاعگر، نیمی مایگران عبدالرحمن اوزوقف، ابراهیم اشانخانوف، اسدبек مختوموف، حیدرشاه خدایدادوف و حملگران مومین جان مومینوف، جسوربek ایربکوف و دیاربek خولمیرزویف. یعنی اینها نفرانی هستند که در ادامه باز چند نفر راشان میتوانند به میدان آیند. در هیئت دسته پرواز دوستان عزیز طور گفتیم در آغاز نیمه دوم تغییرات بود و همچنین غیر از اسدبek جورابek زاده باز فوتبالبازان زیرین در هیئت احتیاطی دسته پرواز شهر خوجند هستند. دروازه‌بان مهردین احمدوف، دفاعگر دخترش امید اودینایف، نیمی مایگران شرف عزیزوف و دلیر مخاتوف، بعداً حملگران طاهیر ملادوستوف و محسن رستمزاده. این نفرانی هستند که میتوانند از بین اینها باز چند بازیگر در حالت دسته پرواز البته 4 بازیگر وارد میدان شدند. توبرابایی در مرکز میدان، پرواز در هجوم قرار دارد. ارسال به کنار بهادر عبدالولیف، توپ در نظارت اوست، پس به عقیب امام علی احمد خان، پرتاب به داخل جریمه، ضربه و این بهادر عبدالولیف بود که ضربه خود را اجرا کرد، اما ضربه اجرا کرده بازیگر مذکور خیلی بلند و نادقیق رفت. هجوم نوبته، قاعده بازی برا می شود. با کمک دختران نیاز دارد بازیگر پرواز، شاید نیاز داشته باشد. اینجا بهادر عبدالولیف و پزشکان را به میدان جیغ میزند. داور این رقابت عبدالدولتوف تا کمک برسانند و حمله‌گری دسته پرواز و بعدا باز رقابت ادامه یابد. امام علی احمد خان در مرکز میدان و در نزد توپ قرار دارد. ارسال به داخل جریمه گاه، بهادر عبدالولیف مبارزه و دو نفر با مقابلت نشان میدهند و توپ را از او میگیرند. سنجر اخسیبایف حمله دسته اسخاتا را ادامه میدهد و به خط حمله توپ را میرساند و در آنجا خود بازی بر ضد سمندر قادی را ویران شد. باز یک کارت زرد دیگر.
ارسال با داخل جریمه‌گاه. بازیکنان پرواز این وضعیت را برطرف میکنند. پس با عقیب میبینیم که پریسینگ هم میکنند ولی فعالانه نه. بازیکنان از خط این به حمله نوبتی پرواز میبرد اما پس به خط هجوم مدقق پرداخته شد. امالی احمدخان ضربه با خط هجوم. پس به عقیب. امالی احمدخان و سنجر رقصیبایف با هم مبارزه بردند. خود بازی ویران کرده شد دلشاد کریموف. ارسالی با داخل جریمه‌گاه. باز هم البته امالی احمدخان و سنجر رقصیبایف در همین نقطه رقابت بردند. قاعده بازی را امالی احمدخان ویران کرد. وضعیت نوبتی استانداردی و حاجی عبدالمنان حالا در نزد توپ قرار دارد. ارسال با داخل جریمه‌گاه. این حتی ضربه هم بود ولی توپ از بالای دروازه بیرون از میدان شد. هجوم نوبتی. دوان دانیل کویکو توپ را نتوانست به دست خود برساند. حمله دست از خط پرتاب به کنار. پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه. فرصتی خوب و دوبار قید میکند که نه قاعده بازی ویران نشد و این پنالتی نیست. آماده می شود بازیگر دیگر در دسته پرواز برای به میدان آمدن. تویر ملت دوستوف. اینجا یک بازیگر از خط اوسیبه داشته با کمک پزشکان نیاز دارد.
تا اندمی که البته در بازی یک ایست یا یک پاوزه نشود، طاهر محمدوستوف وارد میدان نخواهد شد. خب به نزد منیتاری ور باید داور برود تو حالتی که فکر دارم در داخل جریمه گاه رخ داد اون حالت را از نزدیک تماشا کند عبدالله دولتов. خب گپ سر همین حالت می رود دوستان عزیز، هنگامی که در داخل جریمه گاه مبارزه بردند یوگنی بیدینکا و سمندر قودیروف. خب آماده است داور، رفت این حالت رو دید، مشاهده کرد و اجازه میدهد برای تغییرات. بعد از اون که البته در بازی همون خیلی که گفتم یک ایست یک پاوزه می شود. این زمان اوت است به نفع دسته پرواز. از میدان باودیر عبدالولیف گرفته خواهد شد. حالا باشد با توپ اسماعیل آخونجانوف قرار دارد. اونجا عبدالله دولتov حق است، اون رسیش نبود که برای این پنالتی داده شود. ارسال به داخل جریمه گاه. باز یک اوت دیگر. خب اکنون امکانیت است و اجازت میدهد برای به میدان آمدن طاهر محمدوستوف. این حملهگر از بازیگر رقم 14 بازیگر شناس و از میدان بهادر عبدالولیف گرفته می شود. اسماعیل آخونجانوف تو برو به داخل جریمه گاه میپرتاید، میتواند ضربه کنجی باشد. اوت. پرتاب به داخل جریمه گاه، فرصت خوب ضربه زنی. اینجا خود بازی برام شد بر مقابل میرزاولیف. فرصت خیلی خوب، این موقع ضربه زنی است
ضربه اجرا می‌گردد و دروازه‌بان در اول این وضعیت را برطرف کرد. در برگشت توپ فوتبالبازان دسته پرواز قرار داشتند. ضربه را اجرا کرد دلوور شریف زاده، ولی توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون گردید. اول البته همین ضربه بیگجان جورابویف هم خیلی خوفناک بود. دروازه‌بان اوسه برداشت و این زمان البته هم از به کمک میرسانند. ما میبینیم که چگونه دروازه‌بان در افعال نتوانست همین وضعیت را سر فرق برطرف سازد. مجاهد نوبتی سنجر اخسیبایف مبارزه را ادامه می‌دهد. اینجا دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کرده، در حال می‌خواست حمله را آغاز نماید. Listo, Bayern Nunes. Firmiate. Sancho, Hadi Sancho. پرتاب کنار حمله نوبتی دسته پرواز. دانیل کویکو تو رو به کنار رساندن توانست. مبارزه بیگجان جورابویف پرتاب با کنار چپ میتوان از اینجا مشاهده کرد. ضربه با طرف دروازه و گلاسو گلیسیمو گلادو. چه گل زیبای دوستان ارجمند به دو رسانیده می شود و حساب رقابت در دقیقه 81 برابر 1-1. نقطه بود که همه از آنجا پرتاب و یا پس را به داخل جریمه‌گاه انتظار بودند، اما بازیگر دسته پرواز از آنجا ضربه با گوشه بالای دروازه زد که توانست با همین زیبایی حساب را برابر کند. متوجه می‌گردیم بار دیگر چگونه تو با کنار پرتافته شد. تنها 1-2 فریب و ضربه واقعا هم زیبای بیدینکا. او از دروازه را نشان گرفت. یوگنی بیدینکا از دروازه را نشان گرفت و توانست در این نشانگیری خود موفق باشد. برابر میشود حساب 1-1 دوستان عزیز. 1-1 و در دهه آخری دیدار ما میتوانیم شاید یک بازی واقعا جالب بودن بین دست‌ها بگردیم. آماده میشوند بازیگران دیگر برای میدان آمدن. یوگنی بیدینکا یک ضربه دیگر خیلی خوبی رو در نیمه اول رقابت هم زده بود که اون رو دروازه‌بان عزت الله ترسونوف برطرف کردن توانست، اما از عهده برطرف کردن چنین ضربه
برآمدن خیلی و خیلی مشکل بود. شاید دروازه‌بان‌های بهترین هم از دیدن چنین ضربه در برطرف کردن یا عاجز میماندند. حمله نوبتی پرتاب کنار دانیل کویکو او با توپ ضربه میزند و اینجا دروازه‌بان به خطا توپ رو میگیرد و حتی ضربه مستقیم هم به دروازه نرفت. اکنون متوجه می‌گردیم به این تغییرات ها. بازیگر رقمی 14 سمندر قادیرов مؤلف گل از میدان گرفته می شود و جای بازیگر تحت رقمی 9 اسدبک مختوموف وارد میدان می شود و همچنین بازیگر رقمی 6 از میدان بیرون می رود. این عبدالصمد صمدوف است و جای بازیگر تحت رقمی 17 ابراهیم شونخانوف به میدان می آید. پرتاب بعد داخل جریمه گاه توجه میکنیم بین حمله ارسال بعد داخل جریمه گاه وضعیت خوب میتواند اینجا پیدا شود. پس به کنار و توپ از حدود میدان بیرون میرود. ولی احمد خان توپ را از اوت می‌پرتاید و به حمله نوبتی می‌گذارند بازیگران دسته و پرواز. بعداً هجوم دسته اسخط هم تشکیل کرده شد و این وضعیت هم به برابر جمع بحث می‌شود. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی میتواند اینجا پیدا شود چون که در خروج دلیل برات فانقدر با باوری بازی نکرد. ارسال بعد داخل جریمه گاه میتوانند به حمله نوبتی گذارند بازیگران دسته اسخط. پرتاب رسانیده شد ولی به نتیجه میتواند از این موقع کوشش ضربه زنی کرد ولی پاس به کنار چپ.
даниэл квеко. ҳамлаи ҷавобии дастаи парвоз. пасио ҳуҷуми хуб. квеко дар дохили ҷаримагоҳ бо туп. дарвозабон паси сар мешавад. чӣ лозим? пас заминӣ додан лозим буд ва тамом. агар як пас заминӣ дар ҳамин ҷо расонида мешуд, ду нафар метавонистанд ба дарвозаи холӣ тӯбро ворид бинамоянд. бинед инҷо квеко дар танҳоӣ аст. дарвозабон пас сар мешавад. тамом танҳо замини пасро расонидан лозиму тамом. партоп ба дохили ҷаримагоҳ. ин вазъият бартараф шуд ва метавонанд ба аксиономлаи хавфнок гузаранд бозгарони дастаи эсхат, аммо танҳо аут асту халос. پس به خطی حمله. дарвозабон инҷо аввалин шуда ба то мерасад ва ҳамчунин аз пом афтид унҷо исмоил охунҷонов. зарбаи далер баротов ба хати ҳуҷум метавонад парвоз инҷо муборизаи худро идома бидиҳад. паси навбатӣ ба тарафи чап. квеко ирсоли ӯ ва боз ҳам хеле бад. 6 дақиқа зам карда шуд ба вақти асосии қисми дуюми дидор. мунир давлатбеков хеле хуб мубориза бурд, тӯбро то канор расонд, вале каме дуртар аз даниэл квеко. ҳамлаи навбатии дастаи эсхат тавассути канори рост ин ҳуҷум ҷараён дорад. дар баргашту маз бозгарони эсхата буданд. зарба ба тарафи дарвоза ва ин ҳолат ҳам бенатиҷа ҷамъбаст мешавад. ба майдон меояд бозигари рақами 17 дар аз дастаи парвоз. ин муҳсин рустамзода аст. асадбек ҷурабекзода аз майдон гирифта шуд. бозигаре ки ба майдон омад дар оғози нимаи дуввум. ҳалаи хеле хуб метавонад инҷо ташкил карда шавад ва зарба хеле хуб. муҳсин рустамзода метавонист дар аввалин расишҳои худ дубора ба дарвоза ворид намояд. ирсол ба хати ҳуҷум. акнун ҳамлаи хавфноки дастаи эсхата.
و تو برآورده می شود از موقع خفناک و حمله جوابی دسته پرواز. پاس خیلی زیبای منیر دولتبکوف به خط هجوم، یک به یک امکانیت عالی گل زدن. پاس ضربه و دانیل کویکو بازم گل زدن نمیتواند. افساید است ولی دانیل کویکو امروز البته چند فرصت خوب گل زدن برای پرواز از دست داد. اینجا افساید نبود در لحظه قبلی هنگامی که منیر دولتبکوف توپ را به طرف توید ملادوستوف پرتافت، در همونجا افساید بود به نظرم. بله، محض از همین حالت اکنون توپ به بازی وارد کرده می شود. از 6 دقیقه دوبار زم کرد علاقه 3 دقیقه پس سر شدند. ضربه به خط هجوم. در دور مذکور روشن با سردار بازی داشت که بازیشون جنبه شد. این دیدار ما شما تماشا کرده این پرواز از خط. بعدا البته دوستان عزیز باز پگاه حاصلات با برقچی بازی دارد و خوجند با دسته وحش. پرتاب به داخل جریمه، گل، فرصت، ضربه و گل. تو به دروازه وارد می شود و چگونه اون به دروازه وارد شد، چگونه تو به دروازه وارد شد هیچ کس نمیداند. بینندگان عزیز، این حاجی عبدالمنان است که با ما و شما نشان داده می شود. از بازیگر مذکور تلاش کرد، اونجا البته اشتباه دروازه‌بان و فوتبالبازان خط دفاع است که تو به دروازه در آمد. هیچ کس انتظار نبود در چنین حالت اصلا تو به دروازه وارد نمی شود. مشاهده میکنیم به هم دیگر خلل رساند دروازه‌بان، دفاعگر، بعداً بازیگران رقیب هم اینجا بودند. در خروج، در برآمدن دلیل براتوف در بازی امروزه چند بار خطا کرد و انا همین خطاهای پیاپی که داشت نه در خط دروازه بلکه در حالتی که از دروازه بیرون میبراید. در چنین حالتها چند بار رو توانست در بازی امروزه نشان میدهد که ناقدر خوب بازی میکند و اینجا هم هنگامی که برآمدن از موقع خود بازم خطا میکند. توپ رو هنگامی که دروازه میبراید توپ رو خیلی سخت میزند. توپ باید از همین موقع دور شود وقتی که دروازه بان برآمد، ولی ببینید که دلیر براتوف چگونه همینجا به توپ میرسد. عموما به طرف توپ حرکت هم نبود. توپ در موقع دیگر دلیر براتوف دست خود را میبرد، کلا به توپ نمیرسد و این حالت با گل دسته از خط میارد که حساب این زمان دوستان عزیز 2-1 می شود. و یک دو بازی دیگر تدا عزیز روشن و استقلال کلوب مرکزی ورزش ارتش، این بازی که برگزار شود روز 27 مای در نظر است. همچنین فراموش کردن لازم نیست که پگاه استقلال ورگر تدا است در بازی برای سوپر جام مبارزه خواهند برد در ورزشگاه مرکزی شهر حصار. بازی دور 11 و روزهای 12، 13 و 14 برگزار می شوند. دسته پرواز با کلوب مرکزی ورزش ارتش در سفر بازی خواهد داشت و اسخط باشد در میدان خود با حاصلات. پرتاب به کنار دانیل کویکو، فرداد شخالف توپ را به دروازه‌بان عزت الله ترسونوف میگذارد و اینجا افساید بود. اینجا دانیل کویکو در حالت نوبازی بود. ضربه نوبتی سنجر اخسیبایف، پس به مرکز میتواند حمله نوبتی باشد. ارسال به کنار، پس و مبارزه با سرعت خیلی پست اینجا نشان داد محسن رستم زاده.
دفاعگر از او دورتر هم قرار داشت ولی توانست اولین شده به توپ رسد و با همین دوستان ارجمند داور صدای یشتک خود را بلند میگرداند با حساب 2-1 در همین بازی مهم در دربی شهر خوجند دسته از خط پیروزی خود را به دست میارد. 2-1 بینندگان عزیز و سمندر قادیروف گل زد و همچنین حاجی عبدالمنان 2 گل را به ثمر رساندند و این بازی به انجام میرسد با حساب خوب طبعا گفتیم 2-1. یگانه گل دسته پرواز رو evgeniy بیدنکا به ثمر رساند که گل واقعا هم زیبا بود. خب بعد از این دوستان ارجمند دسته از خط 14 خل میگیرد و موقع خود را در جدول مسابقه خیلی بهتر میکند. در اینجا با شما خیر خوش میگردیم. خیر تنسیت و پیروز باشید.